Good morning students. Today we are going to start the remaining part of our first lessons. Okay. Look here. In this class today we are going to learn about the article. Okay. Look here. Articles. Point articles. The words a, an and the are called articles. Articles म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो उपपदे. उपपदे. Okay? In Marathi we can say that उपपदे. बघा the words कुठले शब्द words a and the are called articles आणि यांनाच आपण काय म्हणतो articles असे म्हणतो. Okay? In total numbers 3 articles. लक्षात असू द्या total articles आपले किती आहे 3. कोणते कोणते आहे a and the. A and the. These are the articles. Okay. Now look here. A is used before a consonant sound. Look here. A is used before a consonant sound. Before a consonant sound. व्यंजनाच्या पूर्वी a वापरला जातो. Okay. And before a vowel sound. आणि and कधी वापरला जातो स्वराच्या पूर्वी. स्वर आणि व्यंजन आपल्याला माहिती आहे अ आ ई अशा पद्धतीचे किंवा इंग्लिश मध्ये आपले कोणते ए ई आय ओ यू या 5 स्वराच्या पूर्वी आपण काय वापरतो and वापरतो. ओके. आणि ए कधी वापरतो आपण कॉन्सोनंट साऊंड ज्यावेळेस असेल व्यंजनासारखा उच्चार ज्या शब्दाचा होत असेल त्यावेळेस आपण ए वापरतो. एक्झाम्पल अ बॉय. ओके. अ बॉय अ गर्ल अ कम्प्युटर अ हाऊस अ युरोपियन. ओके. लुक हियर यू प्रोनाउन्स यू या सारखा उच्चार होता याचा ई जरी असलं स्टार्टिंगला लेटर पण युरोपियन आपण काय वापरतो युरोपियन. सो दॅट हियर वी यूज ए कॉन्सोनंट ज्या शब्दाचा उच्चार कॉन्सोनंट सारखा व्यंजनासारखा होत आहे त्यावेळेस आपण काय वापरतो ए हे आर्टिकल वापरतो. आता युरो काय होतं य याचा उल्लेख होतो त्यामुळे आपल्याला काय होणार आहे ए यूज करणार. नेक्स्ट अ युनिव्हर्सिटी. ओके. युनिव्हर्सिटी सेम university. Okay. This university. Then union or union. Okay. Union European. Next and orange. Orange. Okay. It is a vowel sound. So here we use and. जर vowel असेल तर आपण काय वापरतो कोणता आर्टिकल वापरतो and. Okay. And umbrella. And umbrella. Okay. Next and hour. Okay. H is half vowels. म्हणजे काय आहे अर्धस्वर आहे. h चा उल्लेख कुठे कुठे vowel सारखा होतो त्यावेळेस आपण तिथे काय वापरतो and वापरतो. and hour. Okay. and heritage. Okay. here प्रोनाउन्स कसा होतो स्वर सारखा होतो. सो दॅट हियर वी यूज and honest याचा प्रोनाउन्सिएशन कसं झालेलं आहे honest. सो हियर वी यूज and. ओके. honest man etc. okay. now you can easily understand a is used before consonant sound and before a vowel sound and कधी वापरलं जातं vowel sound च्या अगोदर. ओके. the words European university and union begin with consonant sounds. I already explained that university a in Marathi like that. Okay. consonant sound, so there we use a. Okay. the words our. Okay. our here. Okay. then honest begins with vowel sounds. So there we use
and honest. Okay, it is the sound that matters, not the spelling. Remember this. This is the point. साउंड मॅटर करत आहे, म्हणजे प्रोनाउन्स कसं होत आहे, त्याचा उच्चार कसा होत आहे याला महत्त्वाचं आहे, त्याच्या स्पेलिंगला लेटरला नाही. जरी एच हे कसं दिसतं ऑनेस्ट, कधी कधी आपण म्हणतो हॅबिट, हॅबिट म्हटलं की काय झालं मग ते कॉन्सनंट मध्ये कन्वर्ट, पण या ठिकाणी स्पेलिंग मॅटर नाही करत, तर काय कशा पद्धतीचा साऊंड आहे, वॉवेल्स आहे कॉन्सनंट आहे ते मॅटर करतं. ओके, according to their pronunciation or their sound we use a or an. Now the word a slash an is called the indefinite articles. Indefinite article कशाला म्हणायचं? The word a slash an is called indefinite article. अनिश्चित उपपदे. Indefinite म्हणजे काय? अनिश्चित, निश्चित नाहीये. ओके, because it leaves indefinite the person or thing talking about. ते कुठल्याच्या विषयी डेफिनेट विषयी सांगत नाहीत, इनडेफिनेट विषयी बोलतात. so that a or an, these articles are indefinite articles. For example, I want a ruler. That means any ruler. Okay, look here. Here we use article. I want a ruler. A ruler म्हणजे कुठली आहे? Any ruler. निश्चित डेफिनेट केलेली आहे का? नाही केलेली. So that these articles are indefinite articles. Okay. Okay. I want a ruler, and in the ruler, okay, a is indefinite. So any ruler. Now the word the is called the definite article. Okay, the is called the definite article. निश्चित उपपद आहे because it points out some particular person or thing. यामध्ये काय केलेलं असतं? some particular person or thing ला काय केलेलं असतं? पॉइंट आउट केलेलं असतं. पॉइंट आउट करणे म्हणजे निर्देशित करणे, indicate, show, इंडिकेट केलेलं असतं. आणि कशाला? पर्टिक्युलर पर्सन किंवा प्लेसला काय केलेलं असतं? इंडिकेट केलेलं असतं. सो दॅट द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. आणि द हे कसं आहे? आपलं निश्चित आर्टिकल आहे, काहीतरी स्पष्ट पर्टिक्युलर त्यामध्ये पॉइंट आउट केलेलं असतं, इंडिकेट केलेलं असतं, पॉइंट आउट केलेलं असतं. ओके, नाव I returned the ruler. I returned the ruler. That means some particular ruler. म्हणजे काय विशिष्ट अशी रुलर आहे की जी माझ्या फ्रेंड कडून मी काय केली होती? बॉरो केली होती, उसने घेतली होती बॉरो, ती मी त्याला रिटर्न केली. I returned the ruler. ती मित्राची असल्यामुळे किंवा ती निश्चित असल्यामुळे, पर्सनची असल्यामुळे, थिंग असल्यामुळे ते आपण काय केलेली? द वापरलेले. That is the definite article. Okay, when we speak about a person or thing for the first time we generally use a slash an. ज्यावेळेस आपण सुरुवातीला बोलतो, when we speak about a person or thing, एखाद्या व्यक्तीविषयी किंवा गोष्टीविषयी for the first time, आणि कधी बोलतो? फर्स्ट टाइम मध्ये बोलतो, त्यावेळेस जनरली आपण कुठला आर्टिकल वापरतो? जनरली वी यूज ए और एन. ओके, फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस आपण बोलत असतो की एखाद्या वस्तूविषयी किंवा पर्सन विषयी, त्यावेळेस आपण ए किंवा एन वापरतो. When we speak about the same person or thing again, we generally use the. आणि त्याच व्यक्तीविषयी we speak about the same person or thing again. पुन्हा बोलत असो, लक्षात असू द्या, अगेन परत बोलत असो, that time we use generally the. आता परत बोलत आहोत, सुरुवातीला बोललो तर आपण काय करणार? फर्स्ट टाइम बोललो तर आपण काय करणार? जनरल यूज करणार ए और एन. पण अगेन परत पुन्हा त्या सेम एक पर्सन किंवा थिंग बद्दल बोललो तर आपण काय यूज करणार? द. द हे डेफिनेट आर्टिकल. ओके,
Example, a boy met a man with an elephant. Okay, a boy met a man, okay, with an elephant. ओके, फर्स्ट टाइम आपण उल्लेख असल्यामुळे आपण काय केले, ए आणि अँड चा यूज केलेला आहे. द बॉय सॉ द मॅन फीड द एलिफंट. ओके, लुक हियर. आता या ठिकाणी आपण डेफिनेट आर्टिकल वापरलेले आहे बॉयच्या अगोदर, कारण बॉयचा उल्लेख इथं आलेला आहे. बघा, बॉयचा उल्लेख आलेला आहे या ठिकाणी. ओके, बॉय, अ बॉय, ओके, अ मॅन आणि an elephant. फर्स्ट टाइम उल्लेख असेल तर आपण काय वापरणार, ए and. ओके, सेम पर्सन आहे, सेम पर्सन असल्यानंतर आपण त्यावेळेस सेकंड टाइम उल्लेख काय करणार, डेफिनेट आर्टिकलचा असणार. द बॉय, द मॅन, द बॉय सॉ द मॅन फीड द एलिफंट. ओके, अगेन यूज केला तर द चा, डेफिनेट चा आपण काय करत असतो, यूज करत असतो. ओके, नाउ द सेकंड एक्झाम्पल. अ मॅन वन्स सेल्ड ऑन अ शिप. ओके, अ मॅन वन्स सेल्ड ऑन अ शिप टू an island. Okay, a ship and island. Okay, the people of the island saw the man come off the ship. Okay, look here, the man. Here we use the man. Okay, next time, second time, and the sheep. Okay, a man, next a sheep. We use here also the island. First time we use a and. Okay, when we are talking about first time that thing or person, that time we use a or and the same person, when we are talking about the same person or thing again, that time we use the. ज्यावेळेस आपण पुन्हा बोलतो त्यावेळेस आपण काय वापरतो, the वापरतो. ओके, इट इज द बेसिक रूल रिलेटेड विथ आर्टिकल. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. When we speak about a person or thing for the first time is not clear. ज्यावेळेस आपण फर्स्ट टाइम बोलतो त्यावेळेस त्या व्यक्तीविषयी क्लियर नसते, इज नॉट क्लियर which one we mean. When we refer to the same person or thing again, it is clear which one we mean. Okay, सुरुवातीला आपण ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस ते व्यक्ती कोण आहे स्पष्टपणे आपल्याला माहित नसतं, पण ज्यावेळेस आपण दुसऱ्या वेळेस बोलतो त्यावेळेस आपण कोणाबद्दल बोलत आहोत ते क्लियर असतं. which one we mean, आपण कोणाबद्दल किंवा कशाबद्दल बोलत आहोत हे स्पष्ट झालेलं असतं. डेफिनेट माहिती असतं, पण फर्स्ट टाइम माहित असतं का, फर्स्ट टाइम ते क्लियर नसतं, पण ज्यावेळेस आपण अगेन परत बोलतो त्यावेळेस क्लियर असतं आणि त्यावेळेस आपण द वापरतो. As a general rule, we use the when it is clear form of the context. आणि एक जनरल रूल आहे, we use the when it is clear from the context. ज्यावेळेस आपल्याला क्लियर असतं त्यावेळेस आपण द हे आर्टिकल वापरतो. ओके, which the person or thing we mean. We use a or and. We use a or and when it is not clear which one we mean. ज्यावेळेस आपलं स्पष्ट नसतं त्यावेळेस आपण काय वापरतो, अ आणि and वापरतो. ओके, I hope you can easily understand the content of article, its types, definite and indefinite, the both definitions and these two rules. Okay, the remaining part of this lesson we will see in next video. Thank you.